Hi students, in this video we are going to see Unit 2 Prose, A Nice Cup of Tea by George Orwell. Now let us see about the author. Eric Arthur Blair was born on 25th June 1903 and died on 21st January 1950. He was better known by his pen name George Orwell. He was an English novelist, essayist, journalist and critic whose work is marked by clear prose, awareness of social inequity, opposition to totalitarianism and candid support of democratic socialism. Inequity means a very wrong and unfair action or situation. He always spoke against a very wrong action or unfair action. Totalitarianism is a system of government under which the people are allowed virtually no authority, with the state holding absolute control, and candid means truthful and straightforward or frank. Orwell wrote literary criticism, poetry, fiction and polemical journalism. Polemical means involving strongly critical, heated argument. He is best known for the allegorical novella Animal Farm and the dystopian novel 1984 which was published in 1949. Okay, what is allegorical novella? Allegorical means a story in which the characters and events stand for something else. On the one hand, it is a novella. Novella means a short novel about life on a farm told from the perspective of farmyard animals. In 2008, The Times ranked him second on a list of the 50 greatest British writers since 1945. Now let me warm you up. Here are a few varieties of tea. How many of these have you tasted? Herbal tea, iced tea, lemon tea, green tea, black tea, tea with milk. You would have seen lovely packets of tea on the shelves in supermarkets and shops. Have you ever wondered how tea powder is obtained from the plants? Look at the pictures. You will have a feel of visiting the tea factory. Dear students, how many of you know to prepare tea? Some of you know, some of you don't know. Isn't it? No problem. After learning this lesson, definitely you will all learn to prepare tea. Now let us read the following essay in which George Orwell highlights the distinctive features of preparing a nice cup of tea. If you look up tea in the first cookery book that comes to hand, you will probably find that it is unmentioned. Or at most you will find a few lines of sketchy instructions which give no ruling on several of the most important points. George Orwell சொல்றாரு, சமையல் குறிப்பு புத்தகத்தை எடுத்துக்கிட்டா, அதாவது ஏன் இப்படி சொல்றாருன்னா, முன்னாடியெல்லாம் பீப்புள் சமையல் குறிப்பு புத்தகத்தை பார்த்து தான் ஈவன் டீ போட கூட கற்றுக்கிட்டாங்களாம். எந்த சமையலை தயாரிக்கணும் அப்படின்னாலும் சமையல் குறிப்பு புக்கை பார்த்து தான் அதை கற்றுக்கிட்டாங்க. இப்போல்லாம் யூடியூப்பை பார்த்தே ஈஸியாக பீப்புள் கற்றுக்குறாங்க. ஸோ அப்போ சமையல் குறிப்பு புக்கு எந்த ஒரு புத்தகத்துலேயுமே டீ எப்படி போடுறது அப்படிங்கிற குறிப்பு இல்லை, இடம்பெறலை அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அப்படியே சில லைன்ஸ் இருந்தாலும் அதில் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ், ரூல்ஸ் இதெல்லாம் இருக்காது, விட்டு போயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. This is curious not only because tea is one of the mainstays of civilization in this country as well as in Ayr, Australia and New Zealand, but because the best manner of making it is the subject of violent disputes. This is curious. Which is curious? The preparation or the recipe of preparing tea, which is not there in the cookery book. It is curious. Curious means interesting or surprising. And the tea prepare பண்ணுற குறிப்பு ஒரு சமையல் குறிப்பு புக்கில் இல்லாதது ஒரு ஆச்சரியமான விஷயந்தான். Not only because tea is one of the mainstays of civilization in this country. This countryனா எதை சொல்கிறாரு? ஆத்தர் இந்தியாவை சொல்கிறாரு.
டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இந்தியாவில் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான விஷயம். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் திங். மெயின் ஸ்டேஜ் மீன்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் திங் ஆர் மோஸ்ட் பேசிக் பார்ட் ஆஃப் இட். இந்தியாவில் டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுங்கிறது ஒரு பேசிக் திங். நாட் ஒன்லி இன் இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா அண்ட் நியூசிலாண்ட் இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸ்லையும் டீ ரொம்ப பேசிக் திங். அதனால் இதெல்லாம் போய் ஒரு சமையல் குறிப்புல கொடுத்துருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறாரு. பட் பிகாஸ் த பெஸ்ட் மேனர் ஆஃப் மேக்கிங் இட் இஸ் த சப்ஜெக்ட் ஆஃப் வயலண்ட் டிஸ்பியூட்ஸ். அது மட்டும் இல்லை, ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அல்லது ஒவ்வொரு வீட்லையும் எடுத்துக்கிட்டோன்னா டீயை ப்ரிப்பேர் பண்ணுற விதம் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும். டீயை நாங்கள் இப்படி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இல்லை நாங்கள் இப்படி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், அதுதான் சரி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் ஜஸ்ட் யூ இமேஜின் ஹவு யுவர் மதர் ப்ரிப்பேர்ஸ் டீ அட் ஹோம். டீயை பாயில் பண்ணி டீ தூள் அதில் போட்டு கொதிக்க வச்சுட்டு ஃபில்ட்ரு பண்ணிவிட்டு மில்க் ஆட் பண்ணுவாங்க ஒரு சில வீட்டில். இல்லை வாட்டர், டீ பவுடர், மில்க் எல்லாத்தையும் சேர்த்து போட்டுட்டு பாயில் பண்ணிவிட்டு ஃபில்ட்ரு பண்ணுவாங்க ஒரு சில வீட்டில். ஸோ இப்படி டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணுற விதம் வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும். பட் அவங்கவுங்க இஷ்டம். டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணுறத அவங்கவுங்க இஷ்டத்துக்கு எப்படியா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள், இதெல்லாம் போய் சமையல் குறிப்பு புக்கில் கொடுக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த குக்கரி புக்கில் கொடுக்காம இருக்குது அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறார். When I look through my own recipe for the perfect cup of tea, I find no fewer than 11 outstanding points. On perhaps 2 of them there would be pretty general agreement, but at least 4 others are acutely controversial. Here are my own 11 rules, every one of which I regard as golden. ஆர்வெல் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, அவர் ஒரு ரெசிபியை தயாரித்து ஒரு ரெசிபியை ஃபாலோ பண்ணும்போது சில பாயிண்ட்ஸை இம்பார்ட்டண்ட்டு, கண்டிப்பாக இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இல்லாமல், இந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணாமல் டீ ப்ரிப்பேர் பண்ணவே முடியாது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 11 அவுட்ஸ்டாண்டிங் பாயிண்ட்ஸை சொல்கிறாரு. அவுட்ஸ்டாண்டிங் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னா எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ணியே ஆக வேண்டிய இம்பார்ட்டண்ட் 11 பாயிண்ட்ஸ். இந்த ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணாமல் யாருமே டீ தயாரிக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஆன் பெர்ஹாப்ஸ் 2 of them there would be pretty general agreement. அதாவது அந்த 11 பாயிண்ட்ஸில் 2 பாயிண்ட்ஸ் காமனாக எல்லாருமே ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ரூல்ஸ் தான். பட் அட்லீஸ்ட் 4 others ஆர் அக்யூட்லி கான்ட்ரவர்ஷியல். வேறு ஒரு 4 பாயிண்ட்டை ஆளுக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி சொல்லலாம். கான்ட்ரவர்ஷியல் மீன்ஸ் வாட்? ஆர்கியூவபிள் ஆர் டிஸ்பியூட்டபிள். இல்லை இதை அப்படி செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை, நான் இப்படி கூட செஞ்சுருவேன் அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தரும் அது அப்படி இல்லை இப்படி, இதை இப்படியும் செய்யலாம் அப்படின்னு ஆர்கியூ பண்ணுற மாதிரியான பாயிண்ட்ஸ் ஒரு 4 இருக்குமா அந்த 11 அவுட்ஸ்டாண்டிங் பாயிண்ட்ஸில். ஹியர் ஆர் மை ஓன் 11 ரூல்ஸ், எவ்ரி ஒன் ஆஃப் விச் ஐ ரிகார்ட் as கோல்டன். ஜார்ஜ் ஆர்வெல் சொல்கிறாரு, நான் கண்டுபிடிச்ச அந்த 11 ரூல்ஸை இப்போ சொல்கிறேன், அது ஒவ்வொன்றும் கோல்டன் ரூல்ஸ், வெரி வெரி important rules அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாரு. First of all, one should use Indian or Ceylonese tea. China tea has virtues which are not to be despised nowadays. It is economical and one can drink it without milk, but there is not much stimulation in it. One does not feel wiser, braver or more optimistic after drinking it. Anyone who has used that comforting phrase, a nice cup of tea, invariably means Indian tea. First of all, one should use Indian or Ceylonese tea. What the author says, நம்மளை எல்லாரையும் இந்தியன் டீயவாவது அல்லது சிலோனிஸ் டீயவாவது யூஸ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாரு. வை? பிகாஸ் சைனா டீ ஹேஸ் virtues which are not to be despised nowadays. It is economical and one can drink it without milk, but there is not much stimulation in it. அதாவது சைனா டீயை இந்த இந்தியன் டீ ஆர் சிலோனிஸ் டீயோட கம்பேர் பண்ணுறாரு. சைனா டீக்கு வர்ச்சுஸ் மீன்ஸ் ஒரு நல்ல டேஸ்ட் இருக்குது அல்லது அட்மைரபிள் குவாலிட்டிஸ் இருக்குது, அதை எல்லாரும் விரும்பி திரும்ப திரும்ப குடிக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு லைக் பண்ணுவாங்க பீப்புள் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. விச் ஆர் நாட் டு பி டிஸ்பைஸ்ட் நவடேஸ். டிஸ்பைஸ்ட் மீன்ஸ் ஹேட்டட். அதை யாருமே வெறுக்க மாட்டாங்க அந்த சைனா டீயை அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இட் இஸ் எக்கனாமிக்கல். நாட் ஒன்லி தட், அது ரொம்ப சீப் அண்ட் பெஸ்ட் கூட, சீப்பாக கூட கிடைக்கும், ரொம்ப விலையும் குறைச்சி கிடைக்கும். அண்ட் ஒன் கேன் ட்ரிங்க் இட் வித்தவுட் மில்க். Not only all these qualities it has, which has the China tea has, it
கேன் பி ட்ரங்க், அதாவது நாம் வந்து அந்த சைனா டீயை மில்கே ஆட் பண்ணாமல் கூட குடிக்கலாம். அப்போ மில்கோட மணி மிச்சம் தானே, பிளெயின் டீயாகவே குடிக்கலாம், அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. பட் தேர் இஸ் நாட் மச் ஸ்டிமுலேஷன் இன் இட். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் ஸ்டிமுலேஷன்? எக்ஸைட்மெண்ட். அதாவது வை டு வி ட்ரிங்க் டீ? அப்போ தான் நமக்கு ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸ் கிடைக்கும், ஒரு சுறுசுறுப்பு கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் குடிக்கிறோம். பட் இந்த சைனா டீ இவ்வளவு வேர்ச்சியூஸ் இருந்தாலும் சரி, அதாவது அட்மைரபிள் குவாலிட்டிஸ் இருந்தாலும் சரி, அதை ஹேட் பண்ணாமல் அதை லைக் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற காரணம் இருந்தாலும் சரி, அது எக்கனாமிக்கலாக இருக்குது, தட் இஸ் சீப்பாக இருக்குது அப்படின்னாலும் சரி, மில்க்கு செலவே மிச்சம், மில்க் இல்லாமையே அதை குடிக்கலாம் அப்படின்னாலும் சரி, பட் அதில் என்ன இல்லை, ஸ்டிமுலேஷன் கிடைக்காது, அதாவது ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் கிடைக்காது. டீ குடிக்கிறதே நம்ம ஒரு ஃப்ரெஷ்னஸுக்காக தான். ஒரு ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கும், we will become tired. அப்போ அந்த டயர்ட்னஸ் போகிறதுக்காக, திரும்ப அந்த ஒர்க்கை ஃப்ரெஷ்ஷாக கண்டினியூ பண்ணுறதுக்காக we will drink tea இல்லையா? அந்த ஸ்டிமுலேஷன் அந்த சைனா டீயில் கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. ஒன் டஸ் நாட் ஃபீல் வைசர், பிரேவர் ஆர் மோர் ஆப்டிமிஸ்டிக் ஆஃப்டர் ட்ரிங்கிங் இட். அதாவது அந்த சைனா டீயை குடித்த பிறகு நம்ம ஒரு ஒர்க் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம், டயர்ட் ஆகிட்டோன்னா நமக்கு மூளையே வேலை செய்யாது. our brain will not work, isn't it? So we have to make fresh our mind. So we will drink tea. அந்த மைண்டை ஃப்ரெஷ் பண்ணுறதுக்கோ இல்லை வைஸ் ஆகிறதுக்கோ அல்லது நாம் வைஸராக மாறுறதுக்கோ அந்த சைனா டீ ஹெல்ப் பண்ணாது. பிரேவாக, அதாவது டயர்டாக இருக்கும்போது திரும்ப எனர்ஜி கொடுக்குறதுக்கு, நம்ம எனர்ஜெட்டிக்காக மாறுறதுக்கோ அந்த சைனா டீ ஹெல்ப் பண்ணாது. ஆர் மோர் ஆப்டிமிஸ்டிக் ஆஃப்டர் ட்ரிங்கிங் இட். ஆப்டிமிஸ்டிக்னா அது வரைக்கும் நம்ம டல்லாக போய்கிட்டே இருந்து நல்லா செய்துட்டு இருந்தோம், அப்புறம் டயர்ட் ஆகிடுறோம், டல்லாக ஆகிடுறோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு டீ குடித்தா தான் நம்மளால் அந்த ஒர்க்கை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு பாசிட்டிவ் தாட்டே வந்து இருக்காது, பாசிட்டிவ் ரிசல்ட்டே கிடைக்காது அந்த டீயை குடித்தா, நம்ம அந்த சைனா டீயை குடித்தா அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆத்தர். எனி ஒன் ஹூ ஹேஸ் யூஸ்ட் தட் கம்ஃபர்டிங் ஃப்ரேஸ் அ நைஸ் கப் ஆஃப் டீ இன்வேரியபிளி மீன்ஸ் இண்டியன் டீ. வாட் த ஆத்தர் சேஸ், யாராவது ஒருத்தர் இப்போ நான் ஒரு நைஸ் கப் ஆஃப் டீ குடித்தேன் இப்போ அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்க எந்த டீயை தான் மீன் பண்ணுறாங்க? இந்தியன் டீயை தான் மீன் பண்ணுறாங்க. த ஆத்தர் ஃபைனலி சேஸ் us to use only Indian tea. First he said Indian or Ceylonese tea. Both are nice. But finally he says that Indian tea is more suitable one. Okay, that will be very tasty அப்படின்னு சொல்றார். Secondly, tea should be made in small quantities, that is in a teapot. Tea out of an urn is always tasteless, while army tea made in a cauldron tastes of grease and whitewash. Teapot should be made of china or earthenware. Silver or Britannia ware teapots produce inferior tea and enamel pots are worse. Though curiously enough, a pewter teapot, that is a rarity nowadays, is not so bad. So as the second rule, George Orwell says that tea should be made in small quantities in a teapot. Tea out of an urn is always tasteless, while army tea made in cauldron tastes of grease and whitewash. What is cauldron? You know, a big pot used for boiling. Boiling what? Boiling tea. Okay, if we prepare tea in a big cauldron, it will taste of grease and whitewash. The teapot should be made of china or earthenware. This is also his second rule. The teapot should be made of china or earthenware. Silver or Britannia ware teapots produce inferior tea. Inferior tea means what? The tea with tasteless. Okay, and enamel pots are worse. Though curiously enough, a pewter teapot is not so bad, but it is. The pewter teapot is rarity nowadays. Okay, pewter means an alloy of tin and lead. The teapot will be made of alloy of tin and lead. Thirdly, the pot should be warmed beforehand. This is better done by placing it on the hob than by the usual method of swilling it out with hot water. So what is the third rule according to George Orwell? We should wash the pot
before we use it. Okay, how should we wash that? We have to keep or place the teapot on the hob. What is hob? You know, a cooktop. So usually we will wash it with water. By flooding the water into the pot, we will wash it. Instead of doing like that, we have to keep the pot on the hob, that is on a cooktop, and heat it. This is his third rule. 3. The tea should be strong. For a pot holding a quart, if you are going to fill it nearly to the brim, 6 heaped teaspoons would be about right. In a time of rationing, this is not an idea that can be realized on every day of the week. But I maintain that one strong cup of tea is better than 20 weak ones. All true tea lovers not only like their tea strong, but like it a little stronger with each year that passes. A fact which is recognized in the extra ration issued to old age pensioners. According to George Orwell, the fourth rule is the tea should be strong. அதாவது டீ குடிக்கிற டீ எப்படி இருக்கணும், நல்ல ஸ்ட்ராங்காக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறார். இதுதான் அவருடைய ஃபோர்த் ரூல். ஃபார் அ part holding a quart, if you are going to fill it nearly to the brim, 6 heaped teaspoons would be about right. அதாவது ஒரு 1/4 லிட்டர் டீ பிடிக்கிற அளவுக்கு ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, சின்ன பாத்திரமா, அதில் நம்ம அந்த brim மீன்ஸ் நெக் வரைக்கும் நம்ம அந்த பாட்டை ஃபில் பண்ணுறோம். வாட்டர் ப்ளஸ் மில்க் எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி அதுக்கு எவ்வளவு டீ டஸ்ட் டீ பவுடர் தேவை அப்படின்னா 6 ஹீப்டு டீஸ்பூன்ஸ். ஹீப்டு அப்படின்னா என்னென்னா ஒவ்வொரு ஸ்பூனையும் நல்லா குவிச்சு ஃபுல்லாக நிரம்ப எடுக்கிறது. அந்த மாதிரி 6 டீஸ்பூன்ஸ் டீ பவுடர் வேணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. இன் அ டைம் ஆஃப் ரேஷனிங், திஸ் இஸ் நாட் an idea that can be realized on every day of the week. But I maintain that one strong cup of tea is better than 20 weak ones. அதாவது in a time of rationing அப்படின்னா முன்னாடியெல்லாம் வார் டைமில் ரேஷனில் தான் எல்லா திங்ஸும் கொடுப்பாங்க. எல்லாருக்குமே, அதாவது மக்கள் அனைவருக்கும் ஈக்குவலாக எல்லா திங்ஸும் கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக லிமிட் பண்ணி தான் கொடுப்பாங்களாம். அப்படிப்பட்ட காலத்துலலாம் வாரத்தில் எல்லா நாளும் டீ குடிக்கணும் அப்படின்னா அது கண்டிப்பாக சாத்தியமில்லை. இட் வாஸ் இம்பாசிபிள். ஸோ திஸ் இஸ் நாட் அன் ஐடியா தட் கேன் பி ரியலைஸ்ட் ஆன் எவ்ரி டே ஆஃப் த வீக். வீக்கில் எல்லா டேஸும் டீ குடிக்கணும் அப்படின்னா ரேஷனில் தான் கொஞ்சமாக கிடைக்கும். நமக்கே தெரியும், இப்போ ரேஷனில் திங்ஸ் வாங்கும்போது அது கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 or 2 வீக்ஸுக்கு தான் வரும், ஃபுல் மந்த்துக்கும் வராது. நாம் அதுக்கப்புறம் அது தீர்ந்த பிறகு கடையில் தான் வாங்கிக்குவோம். ஸோ மாதம் பூரா, வாரம் பூரா, ஒவ்வொரு நாளும் டெய்லியும் டீ குடிக்கணும் அப்படின்னா ரேஷனில் வாங்குகிற டீ தூள் பத்தாது. அதனால் என்ன பண்ணுவாங்களாம் பீப்புள், பட் ஆத்தர் என்ன பண்ணாரா, பட் ஐ மெயின்டைன் தட் ஒன் ஸ்ட்ராங் கப் ஆஃப் டீ இஸ் பெட்டர் தென் 20 வீக் ஒன்ஸ். அதாவது ஒரு 20 நாளைக்கு அல்லது 20 டைம் நம்ம டீ குடிக்கிறத வீக்காக தண்ணியாக லிக்விடாக குடிக்கிறத விட ஒரு டீ குடித்தாலும் ஸ்ட்ராங்காக குடிக்கணும் அப்படி தான் நான் மெயின்டைன் பண்ணிக்குவேன். ஸோ எல்லா நாளும் குடிக்காட்டி பரவாயில்ல, குடிக்கும்போது நல்லா ஸ்ட்ராங்காக ஊற்றி குடிச்சிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கு வரோம் ஆத்தர். ஆல் ட்ரூ டீ லவர்ஸ் நாட் ஓன்லி லைக் தேர் டீ ஸ்ட்ராங் பட் லைக் இட் அ லிட்டில் ஸ்ட்ராங்கர் வித் ஈச் இயர் தட் பாசஸ். அதாவது டீயை விரும்பி குடிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க டீயை நல்லா ஸ்ட்ராங்காக குடிக்கணும் அப்படின்னு தான் நினைப்பாங்க. அதே நேரத்தில் ஒவ்வொரு வருஷமும், அதாவது நாளுக்கு நாள் வருஷம் மாற பாஸ் பண்ணுறதுக்கும் அந்த டீயை இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக குடிக்கணும், போன தடவை குடித்ததை விட, போன வருஷம் குடித்ததை விட இப்போ இன்னும் நம்ம டீயை ஸ்ட்ராங்காக குடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்படுவாங்களாம். எ ஃபேக்ட் விச் இஸ் ரெக்கக்னைஸ்ட் இன் தி எக்ஸ்ட்ரா ரேஷன் இஷ்யூ டு ஓல்ட் ஏஜ் பென்ஷனர்ஸ். அதாவது ஓல்ட் ஏஜ் பென்ஷனர்ஸுக்கு எல்லாம் கொஞ்சம் கூடவே கொடுப்பாங்களே, ஏன்னா அவங்களுக்கெல்லாம் டீ நிறைய அடிக்கடி குடிக்கணும் அப்படின்னு தோணும். ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் டீ பவுடரையே ரேஷனில் ஜாஸ்தியே கொடுப்பாங்க மற்றவங்கள கம்பேர் பண்ணும்போது அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறார். Fifthly, the tea should be put straight into the pot. No strainers, muslin bags or other devices to imprison the tea. In some countries, teapots are fitted with little dangling baskets under the spout to catch the stray leaves, which are supposed to be harmful. Actually, one can swallow tea leaves in considerable quantities without ill effect. And if the tea is not loose in the pot, it never infuses properly. Fifthly, tea should be put straight into the pot. According to the
ஆத்தர் ஃபிஃப்த் ரூல் என்ன அப்படின்னா டீ பவுடரை ஸ்ட்ரைட்டாக பாட்டுக்குள்ளே போட்டுறணும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நோ ஸ்ட்ரெயினர்ஸ், மஸ்லின் பேக்ஸ் ஆர் அதர் டிவைசஸ் டு இம்ப்ரிசன் த டீ. அதாவது ஏதாவது ஒரு வடியை வச்சு அந்த வடி மேலே டீ தூளை போட்டுட்டு, அல்லது மஸ்லின் பேக் அப்படின்னா காட்டனில் ஸ்டிச் பண்ண பேக் ஒன்று, அந்த பேக்குள்ளே கைப்பிடி மாதிரியும் அதில் வச்சுருக்கோம், அந்த பேக்குள்ளே டீ பவுடரை ஃபுல்லாக போட்டுருவாங்க. அதை அந்த பிடி அப்படியே மேலே பாத்திரத்தில் நின்றுக்கிற மாதிரி அந்த பையை மட்டும் பேக்கை மட்டும் டீக்குள்ளே அந்த மில்க்குள்ளே வாட்டருக்குள்ளே மூழ்கி இருக்கிற மாதிரி தொங்க விட்டுருவாங்க. அப்போ அந்த டீ தூள் என்ன ஆகும், பாலுக்குள்ளேயோ வாட்டருக்குள்ளேயோ போகாது. இந்த வாட்டர் கொதிக்கும் போது அந்த ஆவி போய் தண்ணி போய் உள்ளே நனைஞ்சு அந்த சாயத்தை மட்டும் எடுத்துகிட்டு வரும். டீ தூள் வந்து பாய்க்குள்ளேயே நிற்கும். அது மாதிரியும் செய்யக்கூடாது. எதுக்காக அதெல்லாம் செய்கிறாங்க ஆக்சுவலாக டு இம்ப்ரிசன் த டீ. அதாவது டீ பவுடரை அந்த பேஸ்கெட்டுக்குள்ளேயே வச்சுக்கிட்டு தண்ணிக்குள்ளே விட்டுறாமல் போயிடாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதுக்குள்ளே ஃபில் பண்ணி அந்த பையை உள்ளே போட்டுடுறாங்க, தொங்க விட்டுடுறாங்க கொதிக்கிறதுக்காக. அப்படி செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. In some countries, teapots are fitted with little dangling baskets under the spout to catch the stray leaves. Stray leaves எப்படின்னா என்னன்னா, தூள் வந்து அப்படியே தண்ணிக்குள்ளே கலங்க மரங்க அப்படியே கொதித்து எல்லா இடத்துலையும் சுற்றி சுற்றி கொதிக்கிறது, எல்லா இடத்துக்கும் நகர்ந்து கொதிக்கிறது. அந்த மாதிரி தூள் உள்ளே போயிடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக ஸ்பவுட் அப்படின்னா என்ன, பைப் லைக் ஓப்பனிங் ஆஃப் த டீபாட். அந்த டீபாட்டோட பைப் லைக் ஓப்பனிங் கிட்ட ஒரு பேக் ஒன்று, டேங்லிங் பேக்னா ஹேங்கிங் ஃப்ரீ பேக், அந்த பேக் ஒன்று தச்சு ஃபிட் பண்ணி இருக்குமா. அந்த இடத்துக்கிட்ட டீ தூள் போட்டு வச்சுருவாங்க. அந்த பாட்டுக்குள்ளே டீ கொதிக்கும் போது அந்த ஆவி போயோ அல்லது தண்ணி கொதிச்சோ போய் அந்த டீ தூளில் உள்ள சாயத்தை இழுத்துட்டு வந்து அந்த மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருமா டீ பவுடரை மில்கோட அல்லது வாட்டரோட. அது மாதிரி செய்யக்கூடாது, அதுவும் ரொம்ப ஹார்ம்ஃபுல், அதாவது ரொம்ப ஆபத்து உடம்புக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Actually, one can swallow tea leaves in considerable quantities without ill effect. அதாவது என்ன சொல்கிறாங்க, சப்போஸ் நம்ம டீ தூளை நல்லா உள்ளே போட்டு பாலுக்குள்ளே வாட்டருக்குள்ளே போட்டு கொதிக்க வச்சுட்டு ஃபில்டர் பண்ணினா கூட சில டைம் அந்த டீ தூள் வந்துடும், வடிகட்டின ஃபில்டர் பண்ண டீக்குள்ளே வந்துடும். என்ன பண்ணுவோம், குடிச்சு முடிச்சுட்டு கடைசியில் இருக்க டீ தூள் வாயில் போயிடுச்சுன்னா அப்படியே ஒரு மாதிரி we will hesitate that இல்லையா, அப்படி செய்வோம். ஆனால் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் டீ தூள் நம்ம வாய்க்குள்ளேயோ வயிற்றுக்குள்ளேயோ போகிறது ஒன்றும் ஆபத்து இல்லை, நல்லது தான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி பேஸ்கெட் எல்லாம் பேக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அந்த டீ தூள் உள்ளேயே போகாத அளவுக்கு சாயம் மட்டும் இறங்குற அளவுக்கெல்லாம் எந்த ப்ரிகாஷனும் செய்ய தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஏன்னா கொஞ்சம் போல் டீ தூள் கன்சிடரபிள் குவான்டிட்டிஸ் ஆஃப் டீ பவுடர் வயிற்றுக்குள்ளே போயிட்டா அது பெரிய ஒன்றும் இல்லை எஃபெக்ட் எல்லாம், அதாவது ஆபத்தெல்லாம் உண்டாக்கிடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அண்ட் இஃப் த டீ இஸ் நாட் லூஸ் இன் த பாட் இட் நெவர் இன்ஃபியூசஸ் ப்ராப்பர்லி. அதாவது டீ பவுடரை அந்த பாட்டில் உள்ள அந்த பால் ப்ளஸ் வாட்டர் சொல்யூஷனில் போட்டு நல்லா லூஸாக கொதிக்க விட்டாதான் அந்த சாயம் நல்லாவும் கிடைக்கும். இன்னும் இல்லாட்டி அந்த இன்ஃபியூஸ் அப்படின்னு என்ன ஆகுதுன்னா சோக்கு உள்ள மூழ்காது, நல்ல சாயமும் இறங்காது. நல்லா போட்டு தூளை உள்ளே கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க வச்சு அதுக்கப்புறம் ஃபில்டர் பண்ணால் தான் முழு சாயமும் நல்லா நமக்கு சேரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. Sixthly, one should take the teapot to the kettle and not the other way about. The water should be actually boiling at the moment of impact, which means that one should keep it on the flame while one pours. Some people add that one should only use water that has been freshly brought to the boil, but I have never noticed that it makes any difference. Sixthly, one should take the teapot to the kettle and not the other way about. அதாவது சிக்ஸ்த் ரூலாக ஜார்ஜ் ஆர்வெல் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, ஒன் ஷுட் டேக் த டீபாட் டு த கெட்டில். அதாவது நம்ம டீ பாட்டில் தண்ணி மில்க்கு இதெல்லாம் போட்டு டீ தூளெல்லாம் போட்டு கொதிக்க வச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் இல்லையா, அந்த டீ பாட்டை தான் அடுப்பில் இருந்து எடுத்துகிட்டு போய் கெட்டில்குள்ளே, கெட்டில்னால் இப்போ பார்த்தோம் கைப்பிடி வச்சு அந்த பைப் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு இருக்கும் இல்லையா, தட் இஸ் வாட் கெட்டில். அந்த கெட்டிலில் சுடு தண்ணி கொதிச்சுக்கிட்டே இருக்கணுமா. அப்போ நம்ம டீ போட போகும்போது முதல்ல அந்த கெட்டிலில் நல்லா தண்ணியை கொதிக்க வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த டீ தூளில்
தண்ணியை ஊற்றிட்டு அந்த டீ தூள் ப்ளஸ் மில்க்கு டீ பவுடர் எல்லாம் வாட்டர் எல்லாம் சேர்ந்து நல்லா கொதித்த பிறகு அப்புறம் அந்த டீ பாட்டை ஸ்டவ்லேருந்து இறக்கி கொண்டு வந்து அந்த கெட்டிலுக்குள்ளேயே சுடுதண்ணியை கொதிக்க வச்சோம் இல்லையா அந்த கெட்டிலுக்குள்ளேயே ஊற்றணும். கெட்டில் கொண்டு போய் டீ பாத்திரத்துக்கிட்ட கொண்டு போகக்கூடாது, டீ பாத்திரத்தை கொண்டு வந்து கெட்டிலுக்குள்ளே ஊற்றணுமா. இந்த வாட்டர் ஷுட் பி ஆக்சுவலி பாயிலிங் அட் த மொமெண்ட் ஆஃப் இம்பேக்ட். அதாவது ஏற்கனவே ரொம்ப மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி சுட வச்ச தண்ணியவோ இல்லை அதுக்கப்புறம் டீ தூளில் தண்ணியை ஊற்றி கொதிக்க வைக்கிறதோ அது மாதிரியும் செய்யக்கூடாதான். டீ தூளை முதல்ல வெறும் பவுடரை பாத்திரத்தில் போட்டுட்டு அந்த பக்கம் தண்ணி நல்லா கொதிச்சுக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா, இது ரெண்டையுமே அட் டைம் பண்ணணும். அந்த பக்கம் நல்லா தண்ணியை சுட வச்சுட்டு தண்ணி கொதித்த உடனே இங்கே பாத்திரத்தில் தூளை போட்டுட்டு அந்த கொதிக்கிற தண்ணியை கொண்டு வந்து இந்த டீ பவுடர்லேயும் போட்டு கொதிக்க வைக்கணுமா. அதுக்கப்புறம் அந்த சுடு தண்ணியில் டீ தூள் கொஞ்சம் நேரம் நல்லா கொதிக்கும். விச் மீன்ஸ் தட் ஒன் ஷுட் கீப் இட் ஆன் த ஃப்ளேம் வைல் ஒன் போர்ஸ். அதாவது டீ தூளை பாத்திரத்தில் போட்டு அடுப்பில் ஒரு பக்கம் வச்சுட்டு அந்த கொதிக்கிற சுடுதண்ணியை கொண்டு வந்து அதில் ஊற்றணும். சரியா, ரெண்டுமே அட் அ டைம் தூளையும் போடணும், கொண்டு வந்து கொதிக்கிற தண்ணியவும் ஊற்றணும். சம் பீப்புள் ஆட் தட் ஒன் ஷுட் ஒன்லி யூஸ் வாட்டர் தட் ஹேஸ் பீன் ஃப்ரெஷ்லி brought டு தி பாயில். அதாவது சில பீப்புள் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா, தூளை போட்டுட்டு ஃப்ரெஷ்ஷாக ஆறின தண்ணியை, அதாவது கொதிக்க வைக்காத சுட வைக்காத தண்ணியை கொண்டு வந்து அதில் ஊற்றி அப்புறம் கொதிக்க வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஐ ஹவ் நெவர் நோட்டிஸ்ட் தட் இட் மேக்ஸ் எனி டிஃப்ரென்ஸ். ஆனால் ரெண்டுக்கும் பெரிய வித்தியாசம் இருக்க மாதிரி எனக்கு தெரியலை. தண்ணியை நல்லா கொதிக்க வச்சு கொண்டு வந்து அந்த தூளை பாத்திரத்தில் வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே ஊற்றி அப்புறம் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்க விடுறதும், இல்லை தூளையும் தண்ணியவும் ஒன்றா ஊற்றி பச்சை தண்ணியவும் ஒன்றா ஊற்றி கொதிக்க விடுறதுக்கும் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றும் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்படின்னு ஆத்தர் சொல்கிறார். ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், டுடே we have seen 6 rules out of 11. okay, George Wells 6 rules நம்ம பார்த்துட்டோம். We shall see the remaining rules in the next video.